سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد. الصلاة سنة التراويح جامعة أثابكم الله. Istiwa sufufakum. Luruskan shaf, penuhkan shaf di hadapan terlebih dahulu. Ya Allah, ya syaitan Allah. Salli. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Allahu akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. فضلا من الله ونعمة ومغفرة ورحمة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله وسلم عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. أشهد أن لا إله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك المعبود، سبحان الملك الموجود، سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت أبدا، سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافعنا وذخرنا ومولانا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. فضلا من الله ونعمة ومغفرة ورحمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك المعبود سبحان الملك الموجود سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت أبدا سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين ولفرائضك مؤدين وللصلاة حافظين وللزكاة فاعلين ولمن عندك طالبين ولعفوك راجين وبالهدى متمسكين وعن اللغو معرضين وفي الدنيا زاهدين وفي الآخرة راغبين وبالقضاء راضين وبالنعماء شاكرين وعلى البلايا صابرين وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائرين وإلى الحوض واردين وفي الجنة داخلين وعلى سريرة الكرامة قاعدين وبحور عين متزوجين ومن سندس واستبرق وديباج متلبسين ومن طعام الجنة آكلين ومن لبن وعسل مصفين شاربين بأكواب وأباريق وكأس من معين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. أوطروا ومجدوا وعظموا شهركم شهر الصيام رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد.
Teruskan shaf hadapan terlebih dahulu, penuhkan ruang yang kosong. Timmu sufufakum wa'tadilu. Salat sunat witir. Salli salatul witir rakatain imanatan. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت. ونستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك علما نافعا، ونسألك رزقا واسعا، ونسألك العفو والعافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم بارك لنا في شهر رمضان، اللهم ارزقنا ليلة القدر، اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام وحفظ اللسان وتلاوة القرآن. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم استر عيوبنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واغفر لنا ذنوبنا. اللهم يا واسع المغفرة اغفر لنا ذنوبنا. ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وقيامنا وسائر أعمالنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها السلام، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Pertamanya saya mengucap ribuan terima kasih kepada Nazir Masjid Al-Irsyad bersama dengan barisan EJK-nya, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Syiah, Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya dan selama-lamanya kita banyak syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya dan inayahnya dapat kita bersama-sama pada malam ini bagi meneruskan saki-baki kehidupan kita di atas dunia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lakukan pengabdian ini hanya untuk Allah, bukan untuk orang lain nak tunjuk kita alim, kita wara. Tidak. Kita nak tunjuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala inilah kemampuan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala
yang kita mampu untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, terima kasih malam ni tajuk yang diberikan Nuzul Quran. Nuzul Quran ni makna turun Quran. Faman yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala, maka terbit daripada hati yang takwa dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya tahu tuan-tuan sudah tahu tarikh-tarikh nuzul Quran. Bagaimana Quran turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun secara beransur-ansur. Cuma kita nak mengambil iktibar daripada Al-Quran itu sendiri. Kerana Allah Subhanahu wa taala sebut pada bulan Ramadan ini Allah turunkan Quran. Allah beri dua, di antara di situ Allah beri dua kemuliaan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala beri kita Ramadan. Umat-umat dahulu berpuasa juga tapi tak ada Ramadan. Tapi Allah beri kemuliaan kepada kita Ramadan. Sebab tu mari masuk bulan Ramadan ni banyak produk-produk dia. Produk Ramadan ni banyak. Pertamanya solat tarawih, benda yang paling besar, saim, puasa, solat tarawih. Allah bagi kepada kita qiyam, Allah bagi kepada kita Quran. Ini di antara perkara-perkara yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bulan Ramadan itu. Dan benda yang menjadi tarikan dalam bulan Ramadan ialah sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk bulan Ramadan sedekah macam air hujan lebat ya. Macam air hujan lebat, macam hujan lebat. Nabi bersedekah. Sebab tu kita tengok bulan Ramadan alhamdulillah masjid buat buka puasa, kita beri makanan, kita beli sana, kita beli sini, sedekah sana, sedekah sini sebab Ramadan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mengapa Ramadan? Ramadan Allah Subhanahu wa taala nak hapus dosa kita. Allah nak hapus dosa kita dan nak mengangkat darjat kita di sisi Allah. Sebab tu Nabi kata man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan kepada Allah, maka Allah hapus dosa kita yang telah lalu. Tak ada dosa. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala bagi juga kepada kita Al-Quran. Kemuliaan Al-Quran. Quran ini tuan-tuan tahu Allah Subhanahu wa taala turun kepada Nabi selama 23 tahun secara beransur-ansur, ada hikmah yang tertentu. Batu tak boleh nak belajar Quran ini, ada orang nak belajar sebulan biar pandai terus, tak ada. Ada orang buat tahfiz berapa bulan, berapa minggu boleh hafal Quran 30 juzuk. Tak ada. Tuan-tuan tanya Nazir berapa lama dia hafal Quran. Saya dulu masa umur 21 tahun 88 saya belajar di pusat Islam masa tu. Pada masa tu tahfiz ni tak ada. Bucu sana sini tak ada. Tahun 88 umur 21. Sekarang baru 22. Masa tu belajar tuan-tuan ialah paling lama pun pada masa saya tu sama dengan saya setahun lebih je lah. Saya 2 tahun setengah hafal Quran. Sebab nak kejar diploma. Suhu masa tu dapat diploma tahfiz Quran. Tak ada diploma CJ lain masa tu di pusat Islam melainkan tahfiz CJ diploma tahfiz Quran. Belajar juga mula-mula. Lama-lama baru dia jadi minat. Quran ni memang lagu tu tuan-tuan. Mula-mula kita baca, kita hafal memang dia tak berat, dia rasa berat. Tapi lama-lama dia jadi minat. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Quran ini memberi petunjuk perjalan yang benar. Tuan-tuan duk minta 17 kali sehari semalam ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan apa? Jalan hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Melalui Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita nak dapat hidayah Allah kena dengan Quran. Mesti dengan Quran. Nak dapat hidayah, nak dapat petunjuk, nak dapat jalan benar mesti dengan Al-Quran. Tak ada orang yang boleh kata saya tak nak dengan Quran, saya nak dengan benda lain. Tak ada. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura, kata Allah.
Aku bagi kamu dua jalan. Mu nak jadi orang yang kufur ke atau orang yang syukur dengan Allah Subhanahu wa taala? Mu pilih jalan. Nah, Allah bagi kita dua jalan. Tapi jalan yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah jalan Al-Quranul Karim. Sebab tu agama-agama yang lain ada Quran. Ada kitab masing-masing. Yahudi ada kitab, Nasrani ada kitab. Allah turunkan kitab Taurat, Zabur, Injil dan sebagainya Allah turunkan. Untuk mereka bimbing kaum mereka masing-masing. Allah turunkan Al-Quran pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Pada malam yang sangat berkah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, pada malam Lailatul Qadr. Untuk apa? Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nazira. Sebarkan, ceritakan, berikan peringatan kepada manusia dengan Al-Quran yang diturunkan kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita tak boleh lari daripada Quran. Sesibuk mana kita mesti hidup dengan Quran. Tuan-tuan cakap dah, tuan-tuan sibuk, saya ni sibuk tak berhenti-henti, mesti duduk dengan Quran. Kalau sampai hidup kita tidak dengan Quran, bermakna tanda, minta maaf saya nak sebut dengan cara kasar, mungkin Allah Subhanahu wa taala tak suka kamu. Tak mau dengar suara kamu mengalunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sampai tahap baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, muak dah. Baca Fatihah dah muak, tuan-tuan. Tengok WhatsApp, tengok apa, berhenti sembahyang 2 rakaat tarawih, tengok WhatsApp, habis tarawih, baca sembahyang pula tarawih, habis sembahyang 2 rakaat tengok WhatsApp. Sempat, mengapa kamu tidak sempat untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Mengapa tidak sempat? Sebab tu Al-Quran ni kena doa je. Sebab tu hidup kita tak boleh lari daripada Quran. Sebab tu 4 benda kita jangan tinggal dalam kehidupan kita. Pertama, jangan tinggal Quran. Jangan tinggal dari baca Quran. Cukup baca Quran, cukup dulu. Yang kedua, jangan tinggal istighfar kepada Allah. Yang ketiga, jangan tinggal selawat. Yang keempat, jangan tinggal sedekah. Buat hidup kita dalam keadaan yang begitu. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita ingat Quran itu turun kepada Nabi untuk apa? Allah bagi Nabi pun hebat dah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan engkau Muhammad untuk memberi rahmat kepada seluruh alam. Alam mendapat rahmat kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu alam, masya Allah wa huwa makhluq. Selain daripada Allah semuanya makhluk. Makhluk tu semua mendapat rahmat kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada pada Nabi? Quran. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnat rasuli aw kama qala. Tidak aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Selagi kamu berpegang pada 2 perkara ini, kamu takkan sesak sampai bila-bila. Apa dia? Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu kita kalau mengaku orang yang beriman kepada Allah, jangan tinggal Quran. Sehari kena baca. Sebuka tak apa. Sekadar kemampuan yang kita boleh baca Quran. Sebab tu kategori Quran ini tuan-tuan, kategori orang ni, orang Quran ini ada 4 tuan-tuan. Ahlul Quran, hum ahlullah wa khassatuhu. Ahli Quran adalah ahli Allah dan Allah yang memilih mereka. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang kita dengar orang hafiz Quran, imam hafiz Quran ni, kadang-kadang kita rasa sedap, tengok-tengok sedap, dia lupa Quran. Sebab Quran bukan milik dia. Quran milik Allah. Imam Syafi'i dulu Fatihah, lupa Fatihah. Dijumpa Waqi', tanya Waqi', Allah Syekh aku lupa baca Quran. Tarkul ma'asi, tinggalkan maksiat. Kita tak boleh ego, kita kata, tak okey Fatihah lupa. Quran bukan milikmu, milik Allah. Sebab tu ada ulama menyebut tuan-tuan, orang hafaz Quran ini, orang hafaz Quran ini serupa Nabi. Cuma wahyu tidak diturunkan kepada dia. Serupa tuan-tuan semayang, serupa Nabi ya. Mana dalil? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti mana aku semayang. Kita sembahyang serupa Nabi ya.
Ada, tapi kita tidak nabi ya, kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu 4 kategori orang Quran. Pertama, orang yang mendengar Al-Quran. Yang kedua, orang yang membaca Al-Quran. Yang ketiga, orang yang menghafaz Al-Quran. Yang keempat, orang yang beramal dengan Al-Quran. Saya nak sebut kepada tuan-tuan satu persatu. Sebab pak ni kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih kita tuan-tuan. Kita ni kadang-kadang guna telinga duk dengar benda-benda mungkar, benda-benda maksiat. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kita tak tahu ke esok kita ni akan ditanya oleh Allah. Pertamanya telinga dulu Tuhan tanya kita. Mu buat gapo telingamu tu? Itu bahasa Kelantan. Bahasa Kelantan. Faham tak faham sudahlah. Kamu buat apa telinga dulu atas dunia? Mu dengar orang mengumpat? Menggunakan peralatan-peralatan yang ada pada kamu, anggota-anggota yang ada pada kamu untuk kamu mengumpat, mengeji, menghina, mencaci? Nyanyi kita ni Allah tanya telinga dulu. Pertama, telinga kita guna untuk dengar ayat Allah. Dalil wa iza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Orang baca Quran kita dengar dan berhenti, tadabburkan makna dia, faham makna dia. Kita akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang jadi hukum sebahagian daripada ulama. Bila imam baca surah, kita kena diam. Tak apalah. Jadi lepas tu kita nak beritahu macam mana nak buat. Okey, imam baca Fatihah. Lepas tu imam kena berhenti lama sikit untuk beri ruang kepada makmum untuk membaca Fatihah. Baru makmum boleh baca surah. Dia gitu keadaan dia. Sebab tu daripada berpandu daripada wa iza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Tapi kita buat praktikal law ni, silalah, jangan tinggallah Fatihah. Maksudnya tak tinggal Fatihah, tapi ada berhujahnya begitu. Ada bagi ruang makmum untuk baca Fatihah, maka imam kena berhenti seketika. Beri ruang untuk makmum dengar dulu. Bagi dia dia baca Fatihah, baru nak baca surah, nak baca panjang kau macam tu imam kita dua-dua tadi deh. Tarawih pun sedap, witir pun sedap. Tengok. Kau ni baca secara mortal, kau ni baca nak belagu sedap. Jadi macam-macam dah sedap. Kita dengar pula Allah indahnya Quran. Sebab tu Quran Allah sebut dalam suratul Anfal, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bukan main-main. Apabila dibaca ayat kepada kamu, kamu dengar, mudah-mudahan iman kamu bertambah. Dengar aja dengar. Iman boleh bertambah. Iman kita ni yazid wa yanqus, naik turun. Masa kita dengar benda molek, iman kita naik. Bila kita dengar perkara mungkar, iman kita turun. Bulan-bulan puasa tuan-tuan tengok amoy bulan puasa apa tuan-tuan tengok, dia turun iman. Aci lalu tengok, asur lalu tengok, habis bulan puasa. Pahala puasa hilang. Puasa tak batal. Masalahnya kalau batal aku boleh ganti, tapi hilang pahala. Nak timbang apa di akhirat kalau pahala tak ada? Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tengok Muhammad umat kamu tunduk malu di hadapan Allah. Di atas dunia dulu sombong. Aku dah pesan wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan sombong. Ini bumi aku kata Allah. Mana dalil? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ini bumi aku. Segala apa yang ada di langit semua milik aku. Engkau mari nak jadi ketua, nak jadi bos atas bumi aku. No way. Allah tak bagi tuan-tuan. Ikut perintah aku. Summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Aku buat syariat dah, undang-undang dah. Ikut Muhammad dan pengikut kamu, ikut syariat aku. Jangan mengikut hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Allah kata duduk. Tengok Muhammad umat kamu tunduk malu di hadapan Allah.
Lantas mereka berdoa, Rabbana absarna wa sami'na. Wahai Tuhan, kami dengar dan kami lihat dan kami dengar. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kembalilah kami ke dunia, kami nak buat amal soleh. Atas dunia dulu kamu tak nak buat amal soleh kah? Aku bagi kamu 50, 60, 70 tahun umur, tak nak buat amal soleh. Mu buat apa atas dunia? Mu sembahyang kerana siapa? Sembahyang kerana Allah ke sembahyang kerana siapa? Mu ke masjid kerana siapa? Mu buat tu kerana siapa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Semua perintah aku bukan untuk orang lain, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Quran kena dengar. Ada hadis Nabi sebut tuan-tuan orang dengar Quran. Man istama'a ila ayatin min kitabillah kutibat lahu hasanatun mudha'afah. Siapa yang mendengar satu ayat daripada Al-Quran, Allah akan tuliskan dengan kebaikan yang berganda-ganda. Allahu Akbar. Sedaknya lah. Halwa telinga kita ayat Allah Subhanahu wa taala. Patut kita tak boleh dengar benda lain. Tak boleh. Ambillah masa mu nak dengar benda lain, tapi jangan dengar benda haram sudah. Nah, nak dengar Quran ada masa 5,5 jam, 1 jam dengar Quran, alhamdulillah. 1/2 jam tu pula bagi 3 ke. 1 jam bahagi 3 ke bagi 4. Ada halwa telinga kita dengar Quran. Baru hati kita hidup, tuan-tuan. Nah, jangan biarkan kita dari bulan Ramadan je main dengan Quran, bulan lain kita jauh dengan Quran, sibuk. Jangan. Nah, Allah bagi kita telinga. Nah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah yang keluarkan kamu daripada perut ibu kamu dalam keadaan kamu tidak mengetahui apa-apa pun, kata Allah. Aku jadikan pendengaran, penglihatan dan hati supaya kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak ni ayat ni semua tuan-tuan, Allah akan ungkitkan kita di hari akhirat nanti. Tapi kerana Allah dah hapus dosa kita dalam bulan Ramadan, tak ada dosa dah kita, tuan-tuan. Istighfar selalu berjalan. Dah lah puasa, istighfar lagi. Dah lah puasa, selawat lagi. Dah lah puasa, sedekah lagi. Dah lah puasa, baca Quran lagi. Mana lagi ya Tuhan nak letak kita? Melainkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Understand? Jadilah, alhamdulillah. Minta maaf lah dah. Baru 2 kali je mari ni. Nah, mungkin tuan-tuan tak berapa kenal, minta maaf lah. Tapi saya ni lah saya. Ni saya. Saya nak sebut tuan-tuan ini cara saya. Supaya kita dekat dengan Al-Quran. Yang kedua, hendaklah kita baca Quran. Orang yang membaca Al-Quran. Nabi sebut ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab. Bacalah kamu Quran kerana Quran akan datang memberi syafaat kepada orang yang membaca atas dunia itu. Tuan-tuan mampu baca surah apa? Bacalah. Tuan-tuan mampu Baqarah sampai lah ni 18 malam ni 18 juzuk dah kita, alhamdulillah. Bacalah tuan-tuan. Ustaz, saya tak mampu Ustaz. Saya mampu baca surah yang saya mampu. Bacalah surah yang kamu mampu. Saya tak mampulah, tak ertilah nak baca Baqarah apa. Saya erti baca inna atainakal kausar. Bacalah inna atainakal kausar. Nah, baca. Yang penting baca Quran. Kemuliaan kita dengan membaca. Sebab tu Allah sebut innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang yang sentiasa membaca ayat-ayat Allah. Saya ada orang tanya, Ustaz, mana lebih afdal, tadabbur atau baca? Saya kata baca. Baca dulu. Kemuliaan kita dengan baca dulu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca Quran dulu Muhammad. Dengan nama Tuhan kamu. Ma'ana biqari'in. Aku tak erti baca, kata Nabi. Malam turunnya Quran di atas Jabal Nur dalam Gua Hira. Nah, peluk lagi. Iqra' ya Muhammad. Ma'ana biqari'in. Aku tak erti baca. Maknanya tuan-tuan, baca tu dulu. Bila mari nak baca Quran tuan-tuan, baru mari nak teringat tadi Ustaz sebut ayat gapo tadi, kebetulan surah pula dia beritahu. Balik tengok, oh ni surah dia.
Nah, baca jangan tinggal, tadabbur ayat jangan tinggal. Tapi baca tu aula. Kalau kita tak belajar lagi, tak pandai Quran, belajar. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik manusia ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Belajar dulu Quran untuk kena baca tajwid dan sebagainya. Pandang panjang pendek dan sebagainya. Nak tahu huruf shad, huruf dad dan sebagainya. Tuan-tuan tahu saya ngaji di bumi Mesir. Nazir pun kenal Syekh saya. Dia pun guru dia juga. Syekh Fathi. Gigi ada sebatang atas, sebatang bawah. Saya suka kita laki dengan dia. Pergi ke rumah dia dekat 5 kilo rumah dia, tuan-tuan. 5-6 kilo rumah dia. Kita daripada Ma'had 6 kilo rumah dia. Saya jalan kaki. Ada seketika saya salah baca huruf dad. Ghairil maghdubi alaihim. Saya kena berdebu, tuan-tuan. Kena tumbuk lah, kena apa. Saya ada janggut dah, ditarik janggut saya. Dah lah dia buta, tuan-tuan. Dia tarik, dia jalan keliling. Sakit, tuan-tuan. Lepas tu dia cubit perut. Hanya huruf dad. Saya cakap, Syekh ni kalau aku betul tangannya aku tumbuk atas hidung dia. Tebah dia ni. Dia dah lah tua kan. Gigi pula 2 batang. Dia cakap saya angin nagas samseng seronok mari 30 juzuk. Nak balik esok cakap jadi ustaz lah apa Quran. Tapi huruf dad pun tak betul. Allah, tuan-tuan. Saya biarlah. Hari ni saya kena berdebu. Besok saya pergi. Saya pergi jalan masa tu dengan imam besar Masjid Melaka sekarang. Ustaz Mat. Saya berjalan dengan dia daripada rumah saya. Saya berjalan dengan 5-6 kilo pergi rumah dia. Mengaji tiap-tiap hari, tuan-tuan, tiap-tiap hari ngaji. Tapi paling sejarah, saya kena huruf dad. Sampai sekarang saya ingat lagi huruf dad. Batu anak murid bila siapa huruf dad, tak kena saya palu macam tok guru saya palu. Sebab tu tak ada orang nak mengaji dengan saya. Nah. Aku kena berdebu, tumbuk lagi apa lagi huruf dad. Tak kala bagi huruf dad tak betul, aku akan tak pukul kamu. Aku pukul. Tapi orang Melayu ni bila kita pukul, dia tak mari dah, tuan-tuan. Muka dia rasa, apa ni ustaz mukul orang. Baik, tuan-tuan. Sebab tu kena baca. Nah, kena baca. Kita ni hidup sesibuk mana hidup kita atas dunia, jangan tinggal Quran. Sebab Quran akan bercahaya. Dalam kubur, tuan-tuan, gelap gelita. Sunyi sepi. Sunyi. Saya pun tak masuk lagi. Tapi kalau tuan-tuan tak percaya sunyi sepi, coba tuan-tuan matilah. Malam ni masuk kubur. Tengok dalam kubur apa yang ada. Dalam kubur sunyi sepi. Yang boleh menerangi kubur adalah Quran. Bahagulah amalan-amalan lain. Sebab tu bila kita meninggal saja, Malikil maut kiraman katibi dia pergi. Soal jawab tanya kita. Dia pergi tanya, bangunlah amalan kita, semaya, puasa, zakat, haji, semua pakat bangun belaka. Dia tolak. Tapi bila bangun Quran, dia tak boleh tolak. Sebab tu kita nak baca doa. Apa? Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wahai Tuhan, jadikan Al-Quran yang aku baca ni sebagai hujah aku di akhirat nanti. Sebab tu Nabi kata, man qara'aha kadat lahu nuran yaumal qiyam. Siapa yang membaca Al-Quran, bercahaya dia di hari akhirat nanti. Tuan-tuan tahu orang baca Quran. Ada hadis Nabi sebut, man qara'al Quran wa amila bima fihi albasallah walidayhi tajan yaumal qiyamah. Dauhu ahsanu min daw syamsi fi buyutid dunya. Fama zannukum billadzi amila bihadza. Siapa yang baca Quran dan beramal dengan Al-Quran, maka Allah akan memakaikan, tuan-tuan dengar ni, Allah akan memakaikan kepada kedua ibu bapa dia mahkota di hari kiamat. Cahaya dia lebih baik daripada cahaya matahari di rumah-rumah kamu. Subhanallah. Ayah siapa tu dulu Allah, ayah dia tu lah, anak dia tu lah rajin baca Quran, naik masjid baca Quran. Bukan naik masjid tu tengok WhatsApp, cari dinding tiang nak tidur, tapi baca Quran tu. Salah kau tidur, tak salah. Jangan mimpi sudahlah, jangan keluar air basi dalam masjid sudahlah. Tertidur tak apa. Baca Quran. Baca. Allah bagi cahaya kepada ibu bapa. Dalam masyarakat kita suka tahlil. Tahlilan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nak bagi sedekah pada ibu bapa. Kenapa kita tidak sedekah dengan Al-Quran kita sebagai seorang anak?
Sudah baca Quran 2 baris, 3 baris, sedekahkan pada mak ayah. Sudah baca inna atainakal kautsar, sedekahkan pada mak dan ayah kita. Allah bagi cahaya di akhirat nanti. Fama zannukum billadhi amila bihadza? Nabi tanya, kalaulah apa pandangan kamu dengan orang yang membaca itu? Orang yang membaca tu, kalau dia baca, Allah bagi kepada mak bapak dia mahkota. Dengan orang yang baca itu, orang yang membaca itu, waman qara'aha kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Bercahaya dia di hari akhirat nanti. Ini Quran, betul tak? Betul Quran. Saya cukup yakin kemuliaan Al-Quran. Sebab tu cinta Quran cukuplah, sayang Quran. Tengok Quran Allah, sayangnya Quran. Peluk cium Quran. Nah, Allah akan memuliakan kita. Allah akan memberikan kita rezeki. Allah akan memberikan kita rahmat. Allah akan memberikan kita keberkatan. Allah ampun dosa kita kerana kita cinta kepada Al-Quran. Seperti mana Nabi cinta kepada Quran. Seperti seluruh makhluk cinta kepada Quran. Seperti mana bulan Ramadan mencintai Al-Quran. Sudah, ke mana pula tu? Semua bulan turut Quran belaka, turut Quran. Sebab ma farratna fil kitab min syai'. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi, semuanya ada dalam Al-Quran. Kita nak buat apa? Sebab tu tuan-tuan sekupanya balik tak apalah, Allah sayangnya Quran, ya Allah. Jatuh cinta dengan Quran, berjalan sekejap tengok Allah Quran. Tak baca lagi hari ni ni. Belek dulu kok mana pun belek. Sebab tu saya kata, saya pergi ngajar tuan-tuan, saya sebut jangan cari waktu free untuk baca Quran. Jangan cari waktu free. Pengalaman saya sebagai guru Quran tuan-tuan, dan saya sendiri pun cari waktu free tak jadi. Bila waktu free mari, kita nak tidur, kita nak borak, kita nak main dengan anak cucu dan sebagainya. Tapi kita kena memfreekan waktu kita untuk baca Quran. Kena memfreekan. Pagi-pagi ada waktu, sudah sembahyang subuh baca Quran. Sudah sembahyang, setiap bersembahyang baca Quran. Ada je tuan-tuan, ada. Tak ada orang kata tak ada, saya tak ada langsung. Dok. Kalau tidak boleh puasa yang mungkin isap rokok tu ada masa pula tak boleh baca Quran, tak boleh. Isap rokok boleh. Sudah. Kalau kita ngukit gitu. Nah, tengah hari kita lapar, lapar pergi makan nasi. Ada pula masa makan nasi. Tak sah nak makan nasi, sibuk sangat. Buat kerja habis lah. Tengok, pakailah masa Quran. Tak boleh nak baca, walaupun seminit 2. Semuka baca tak apa. Habis, masa tak ada tuan. Yang ketiga, hafaz Quran. Tuan-tuan semua respect pada tu imam. Bagus tu imam hafaz Quran. Masjid Irsyad. Ada guru-guru hafiz, imam-imam hafiz, nazir pun hafiz. Tuan-tuan duk sangka rasa seronok orang hafal Quran. Tuan-tuan tak sedar tuan-tuan hafal Quran. Abang dia hafal Quran ke tak? Hafal ke tak bang? Tak berani nak jawab. Saya cakap kat tuan-tuan, zaman Nabi dulu tidak semua sahabat hafal 30 juzuk. Ada yang hafaz 30 juzuk, ada yang hafaz separuh, ada yang hafaz 10, ada yang hafaz 5, ada yang hafaz surah. Orang hafaz Quran ni tuan-tuan tidak semestinya 30 juzuk. 30 juzuk Allah bagi bonus kepada dia, kemuliaan. Tapi kita hafaz tuan-tuan. Tuan-tuan mesti hafaz juzuk Wadduha sampai ke Nas. Hafaz. Berapa surah? Wadduha sampai ke Nas, berapa surah baju? Berapa surah? Tak ingat. Tak ingat nak kira. Biarlah saya sebutlah muka saya kira. 22 surah. Masuk dengan Fatihah tuan-tuan ada 23 surah dalam dada tuan-tuan. Dalam dada tuan-tuan ada ayat Allah duduk bertapak. Surah Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dalam dada tuan-tuan ada inna atainakal kautsar. 23 surah. Tuan-tuan ada 5 ayat awal Baqarah. Saya yakinlah mesti adalah orang 5 ayat surah Baqarah ni. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tuan-tuan mesti ada satu ayat dalam dada tuan-tuan. Ayat kursi. Tak ada orang tak hafal ayat kursi.
Tuan-tuan, satu ayat dalam Al-Quran ada 6.236 ayat, tuan-tuan. 6.236 ayat. Tuan-tuan tolak 7 ayat surah Baqarah. Ada berapa dah? Apa tak mengaku apa Quran? Cuma tidak habis ya. Orang hafiz Quran ni dia pakai Al-Hafiz. Ustaz Nazrul Al-Hafiz. Tuan-tuan tak boleh pakai Al-Hafiz, kena pakai Al-Ha. Sebab apa? Setakat Wadduha. Nah, Haji Mat Al-Ha. Sebab apa Al-Ha? Sebab Wadduha, setakat tu je lah. Cuba tuan-tuan bayangkan. Pagi tadi saya tanya dalam kuliah subuh, abang hafal Yasin tak? Tak hafal. Hafal Yasin? Tak hafal. Hafal Yasin. Satu ayat. Bayangkan tuan-tuan, ayat dalam Al-Quran tuan-tuan, ada berapa ayat dalam dada tuan-tuan? Kalau 23 surah yang saya sebut setakat tu lah, belum masuk Yasin wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim. Setakat 4 ayat pun tak apa dah. Tak kalah siapa ni tuan-tuan, tak ada. Sebab tu orang yang hafaz Quran Allah bagi kemuliaan. Tengoklah tuan-tuan. Nah, tengok tuan-tuan. Kalau Quran tak ada dalam dada, tuan-tuan tak minat ni buat amal soleh. Sebab tu bila kita jadi orang soleh, Quran dalam dada, jangan ada perasaan dengki, cemburu, benci ke orang, sangka buruk ke orang, tak boleh. Nah, sangka buruk ni paling teruk. Tak boleh sombong. Kita mari ke masjid. Masjid bukan tempat nak sombong-sombong, bukan tempat sombong. Sebab tu kalau dia mari masjid dengan perasaan sombong, dia bukan soleh. Dia bukan soleh. Kita mendidik, masjid mendidik menjadi soleh. Jadi orang baik. Sebab apa? Sebab tuan-tuan balik ke rumah, letak tangan dada, alhamdulillah, betul lah aku. Alhamdulillah. Kalau tuan-tuan katalah dalam 23 surah tu tuan-tuan, ada surah yang tuan-tuan teringatlah, katalah contoh surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, teringatlah. Lam yakunil ladzina kafaru bayyinat, tak ingatlah. Tapi tuan-tuan ada surah-surah yang lain duduk dalam dada tuan-tuan. Ya Allah, jagalah Quran yang ada dalam dada aku. Ini pun kadang-kadang tukar watin dengan wal asri. Watin wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Action dah. Tapi tak apa tuan-tuan, ada Quran dalam dada. Sebab tu saya nak sebut tuan-tuan dia. Memang bila orang mati tuan-tuan, 3-4 hari kita duduk dalam kubur, kita pecuh habis. Tapi kita cakap setakat tu lah, Nabi sebut gitulah. Tapi hakikat dia tuan-tuan, sayalah. Kalau orang jaga Quran, ada Quran dalam dada dia, selalu dia baca surah-surah yang dia ingat, dan dia jaga solat, dia jaga apa pun, kadang-kadang dia jaga zikir, wirid, takbir, tahmid dan sebagainya. Saya yakin dalam kubur Allah jaga dia. Wala taqul lahuma wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Jangan kamu berkata kepada orang yang mati syahid. Jangan kamu berkata orang mati syahid itu mati, sedangkan mereka itu hidup di sisi Allah. Mati syahid hidup tuan-tuan. Lagilah kita serupa kita tidak mati syahid lagi, tapi kita bercita-cita nak mati syahid. Mati syahid wajib mati syahid. Tapi kita ada Quran, ya kita jaga Allah. Kita syariat kita tak langgar. Kita silap sikit, astagfirullahalazim. Nabi istighfar 100, tak kira aku 100, mesti aku kena 200, mesti aku kena 300. Nah, takkanlah kita nak istighfar 100 rupa Nabi tak dosa pun istighfar 100. Mengapa yang Nabi istighfar untuk apa dosa? Tak, Nabi istighfar pak Tuhan suka. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka kita istighfar. Tuan-tuan, astagfirullahalazim. Banyak ayat-ayat Quran tentang sebut. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'min. Tengok. Nah, banyak. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, baca. Tuan-tuan kena hafal molek Quran. Sekali-sekala jangan rasa susah hati. Tuan-tuan rasa,
Allah, saya tak hafal Yasin lah, saya tak hafal Waqiah lah. Tapi tuan-tuan boleh berapa ayat yang tuan-tuan boleh hafal? Letak ambil ayat satu tu letak dalam dada, alhamdulillah. Sebab Quran dia duduk di dada. Quran bukan duduk di telinga. Kalau kita nak hafaz, Quran mesti letak dalam hati. Nah, sebab tu kadang-kadang bila kita hafal Quran, tuan-tuan bawa Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sambil-sambil bawa kereta. Nah, sambil-sambil bawa kereta. Itu baru Qul huwallah. Bayangkan kalau tuan-tuan boleh hafal Yasin habis keseluruhan. Berapa ayat? Yasin berapa ayat? 83 ayat. 83 hari. 2 bulan setengah. 369. 2 bulan setengah. 3 bulan tuan-tuan boleh hafal Yasin. Allah. Niat sebelum mati, aku nak hafal Yasin dulu. Masuk dalam dada ni. Nah, atau naik lagi. Surah Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Orang kata hafal surah Tabar ni, hafal surah Tabar ni tidak akan diseksa dalam kubur. Tuan-tuan, hafal mana-mana ayat Quran tidak akan diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bab kafiat ni saya tak fikir sangat. Yang penting bagi saya semua Al-Quran tu ada dalam dada saya. Mulia tuan-tuan, mulia di sisi Allah. Insya-Allah kita mati esok pun Allah akan muliakan kita. Kerana apa? Kerana Al-Quran ada dalam dada. Yang keempat, tuan-tuan, orang yang terakhir ialah orang yang menghafaz, orang yang beramal dengan Al-Quran. Saya ingat saya pergi Mesir, mula-mula pergi Mesir. Saya ngaji dengan Syekh Said Ali Abdul Majid. Syekh ni dia celik. Guru kita. Guru saya dengan Ustaz Nazrul. Syekh Said Ali Abdul Majid, saya pergi ke rumah dia. Naik bah dekat dengan 1 jam. Pergi ngaji, talaki dengan Syekh. Syekh tanya, mu hafal Quran? Hafal Syekh. Dia mesti tahu sebab tempat kuliah kita nak masuk memang kena 30 juzuk Quran. Bila mu hafal Quran, mu kena beramal dengan Al-Quran dalam masa sehari semalam. Macam mana saya nak beramal dengan Al-Quran 30 juzuk sehari semalam? Tak boleh jawab. Ngaji mari esok tak jawab, lusa tak jawab. Seminggu baru saya tanya Syekh, aku tak boleh beri, aku tak tahu macam mana nak beramal Syekh. Syekh senyum. Syekh kata, mu tahu tak benda haram? Tahu. Arak haram atau halal? Haram Syekh. Bawa dalil, Syekh ngajar dalil lah. Dah, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Mu tahu tak zina tu halal atau haram? Zina haram. Hati dalil, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan makan harta anak yatim, wala taqrabu malal yatim illa billati hi ahsan. Maknanya ada dalil dan hujah. Kalau mudah tahu semua tu apa yang Allah sebut haram, halal, suruh, perintah, larangan, akhlak dan sebagainya, maka itu orang yang beramal dengan Al-Quran. Makna tuan-tuan lagi seronok bagi kita orang dengan Quran, kita termasuk dalam golongan orang yang beramal dengan Al-Quran. Nah, walaupun ada ayat-ayat yang tuan-tuan tak boleh beramal. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa rubah. Tuan-tuan tak boleh nikah 2, tak boleh nikah 3, tak boleh nikah 4. Tapi kita boleh beramal dengan Al-Quran. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ya Allah, aku cukuplah 1 ya Allah. Sebab bini aku terlalu garam ya Allah. Aku bukan takut dia, tapi dia menakut-nakutkan aku ya Allah. Nak kerak aku dah macam-macam ya Allah kalau aku tidur ya Allah. Allah tak faham. Cukuplah. Nah, kalau saya ada duit senang je tuan-tuan. Saya ada duit. Saya kaya kok. Saya nak kahwin juga. Niat kena ada. Nah, sebab tu kita ni tuan-tuan, kalau ada niat, tuan-tuan pasang niat. Sebut je. Bila kita niat buat baik, Allah terlaksana kebaikan itu, Allah berganda-gandakan pahala. Tapi kalau kita niat nak buat baik, tak terlaksana kebaikan itu, kita ada 1 pahala. Kalau kita niat nak buat jahat, terlaksana kejahatan itu, kita ada 1 dosa. Kalau kita niat nak buat jahat, tak terlaksana kejahatan itu, tak ada dosa, tak ada pahala. Tapi kita niat nak buat jahat, tapi tak terlaksana kejahatan itu kerana takut dengan Allah, kita ada 1 pahala. Nah, di kakak-kakak jangan marah saja ustaz nak gurang. Sebab tu, bab nikah 2 kena pasal niat. Niat dia ada, ni takut, niat pun takut apa barang. Nah, isteri saya tanya,
Awak dok ngajar-ngajar, awak sebut ni niat-niat kau orang ni, awak ada niat. Saya memang ada niat, tapi saya tak ada. Sebab awak garang. Nah, isteri baik, tapi bak kahwin jangan tuan-tuan. Tak gosok baju jubah aku. Gosok sendirilah. Ayah kita. Okeylah, itu gurauan kita. Nah, tak ada orang pun boleh buat sebenarnya. Kalau tuan-tuan boleh buat, silalah, tak ada masalah. Tapi saya nak sebut tadi orang yang beramal dengan Al-Quran. Kat mana lagi tuan-tuan kata tuan-tuan tidak beramal dengan Quran? Tuan-tuan guna mulut tuan-tuan untuk mati orang. Tak beramal. Nah, tuan-tuan guna mata tuan-tuan untuk melihat benda haram. Tak beramal. Tuan-tuan naik masjid bukan nak buat ibadat, nak buat sesuatu benda yang dibenci oleh Allah, tidak beramal. Nah, tuan-tuan cari rahsia orang, wala tajassasu, kita cari rahsia orang, keburukan orang, akhlak orang. Mau beramal kan tak lagu tu? Tak. Makna kita, sebab tu kita naik masjid ni tuan-tuan. Ada satu cerita budak ni, saya tak ingat, saya cerita dah masa saya mari baru ni. Nah, 3 bulan lepas, 4 bulan lepas. Dia naik masjid, dia tengok orang dalam masjid, orang ni duk main WhatsApp, orang ni duk borak, orang ni duk tidur. Dia budak muda, dia baru nak rasa nikmat mari masjid. Dia pun tak apalah, dia balik ke rumah, dia cakap ke ayah dia, ayah, abang tak nak pergi dalam masjid. Sebab apa bang? Sebab abang pergi masjid tengok orang tu duk tidur, orang ni duk main WhatsApp, orang ni duk borak, orang ni duk gini. Oh, ayah dia kata gitu. Tak payahlah gini. Esok abang pergi masjid, abang bubuh air penuh gelas. Penuh. Start daripada rumah, abang jangan bagi titik pun air keluar daripada gelas. Anak soleh tuan-tuan, pergi masjid. Pergilah, abang pergi bila tu imam qomat, abang letak air sebelah, lepas tu abang semayang, sudah semayang abang ambil, abang keluar tengok. Ayah tak nak tengok air keluar daripada gelas. Dia pun buatlah. Penuh air, esok dia pergi masjid. Dia pergi masjid. Tak, so keliling, baliklah dia. Balik. Air dia bertanya, bang, abang jumpa tak dengan orang main handphone? Dengan orang main handphone, dengan orang buah, dengan orang tidur dan sebagainya. Tak ayah, sebab abang duk jaga air ni. Supaya air jangan tumpah. Sebab ayah pesan air jangan tumpah. Walaupun setitik. Jadi abang jagalah. Kata ke dia, gitulah bang pergi masjid. Tak secara lah, mungkin orang duk borak tu, dia baru temu kawan dia. Itulah dia baru bertemu malam tu, dia borak lah bang. Ayah dia ajar sangka baik. Dan abang tengok orang main handphone, sebab dia tu mungkin dia duduk balik ke rumah, tak sempat ke rumah lagi. Dia cakap, yang isteriku, aku di masjid sekarang. Dia beritahu kat isteri dia, dia duduk masjid bang. Dia ajar anak dia. Orang tidur tu bang, dia bukan nak tidur pun bang. Kalau nak tidur, baik tidur di rumah. Sebab rumah ada tilam dan sebagainya. Dia mungkin tertidur bang. Oh, tengok orang baik, orang soleh ajar anak. Tak sebab tak sogi lah bang, memang masjid lagu tu. Lagi-lagi tu imam pun tidur. Berat. Habis cerita. Habis. Nah, tengok orang beramal dengan agama, beramal dengan Al-Quran. Sebab tu Nabi khuluqul Quran. Nabi akhlak Quran. Isteri tak letik perangai Nabi. Sebab apa? Nabi susu selipar, Nabi basuh baju, Nabi jahit baju. Ustaz buat juga, tapi sekali sebulan lah. Saya susun juga, susun sekali sebulan cukup lah. Orang tanya, Ustazah, Ustaz susun ke kasut? Susun, tapi sebulan sekali. Ada. Ada cukup lah. Jangan tak ada nafsu. Itu dia benda tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, masa tak ada dah. Lebih sangat dah. 40 minit saya ambil masa. Cukup setakat tu dulu. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dunia dan akhirat. Allah beri kita kemuliaan, banyak kemuliaan. Tengok kita dulu daripada tak kenal jadi kenal, kemuliaan. Kita boleh duduk dalam masjid, kemuliaan. Orang lain tak ada masjid, duduk kedai kopi, duduk cari, orang Kelantan duduk cari congnek. Congnek dia cari. Kenapa? Saya ni orang Kelantan tu tahu, tapi membesar di Kuala Lumpur, mengemuk dengan ayah di Kuala Lumpur. Saya tahu congnek dulu kerang je lah, kerang, congnek, sos dan sebagainya. Karena saya ada cawangan di Kelantan, saya balik di Kelantan baru ni. Balik naik flight, buka puasa dengan cawangan-cawangan di Kelantan. Saya malam tu, adik sepupu dengar. Saya balik, dia kata, abang balik dengan apa? Balik dengan flight. Kata tak ada. Jom kita pergi makan congnek. Saya kata, makan congnek. Saya bayang kerang je lah. Rupanya macam-macam congnek ni orang Kelantan. Ni baru saya tahu, congnek.
Itu duk pakai colek supaya terawih duk. Kemuliaan. Bukan salah colek tuan. Bukan salah colek. Tapi kalau kita tak sembahyang, tak ada apa. Tak ada nilai kita. Kita tak baca Quran, tak ada nilai kita. Baik macam mana kalau kita jauh dengan Quran, kita tidak akan mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu saja dulu. Wallahu alam, tuan-tuan. Yang pertama, yang kedua, saya di luar sana tu saya ada produk. Saya ada madu, saya ada minyak zaitun. Saya ada minyak zaitun tu tuan-tuan, saya buat sendiri. Minyak zaitun ni saya guna rupanya minyak zaitun ni untuk kulit-kulit kita kering, kulit-kulit kita gatal, memang cantik dengan minyak zaitun. Rambut-rambut kita buat dah sapu dengan minyak zaitun, memang cantik lah. Batu kalau kita gatal-gatal memang minyak zaitun. Tapi kalau tuan-tuan menggatal, zaitun saja yang dapat rawat. Minyak zaitun tak boleh rawat tuan-tuan. Itu saja aku nak cakap. Ada produk saya tu, sebab apa saya buat produk juga di antaranya, sebab tuan-tuan, saya buat pondok warga mas di Sungai Cuh, Rawang. Sekarang ni tapak yang pertama, pasar pertama saya tengah buat masjid ataupun surau lah. Saya buat surau dulu. Orang tanya kenapa tak buat masjid? Payah masjid ni, buat surau dulu. Nanti kalau dapat surau tarah masjid pun okey dah kan. Jadi saya buat surau. Sekarang ni alhamdulillah hari ni dah pasang bim-bim lah, dah pasang semualah. Jadi kerana saya buat pondok warga mas ni tuan-tuan, setiap malam saya pergi tazkirah, saya pergi ngajar dan sebagainya. Saya memerlukan dana bersama dengan tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan ada sikit dana, sikit sumbangan nak berkongsi dalam pondok warga mas ini, nama saya bubuhnya warga mas pondok pengajian Turath Amanullah saya bubuh. Jadi sekarang ni saya pergi mana-mana saya mohon sumbangan. Jadi insya-Allah di luar sana nanti tuan-tuan adalah sama RM1, sama RM1 nak masuk dalam tong, nak berkongsi, ada kalau ada zakat dan sebagainya, bolehlah tuan-tuan masuk di tong di sana, di luar sana. Setakat itu dulu. Mudah-mudahan Allah merahmati saya dan ampunkan dosa saya dan dosa kita semua dan masukkan kita ke syurga bersama dengan Nabi yang sangat kita sayangi. Mudah-mudahan Allah merahmati dan memasukkan kita ke memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata wal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.